Okay. So in previous lecture, we discussed regarding different types of methods to measure the thread or gear to element. Okay. So our next chapter is measurement of surface finishing or surface roughness, basically. So what is the meaning of surface finishing or surface roughness calculation? Okay. So basically, if you observe any engineering component, whether it is made by the wood, cast iron, whatever the method is to be applied, either is forging, casting, drawing, or stamp, anything. Okay, all the surfaces which is manufactured after the manufacturing must possess some requirement or some application requirement. Okay. No matter, in some cases we require rough surface, in some cases we require very smooth surface. It is the system requirement, it is the application requirement. But we have to manufacture the part according to application. Okay. But in some cases, in some cases, after manufacturing the particular part, we apply some extra machining process on that so that we can achieve better surface finishing. For example, in some cases, if we take the example of wooden furniture, so in that after cutting the particular part on the lathe machine, that is wooden lathe machine, smoothen that part by using polish paper. So what does polish paper do? Polish paper enhance the finishing, enhance the smoothness of the particular pattern, particular platform, so that it will meet the functional requirement. Okay, so for that reason, we require some surface finishing. Okay, so some factors surface finishing. So, like your type of workpiece, condition of workpiece, which type of workpiece you have to manufacture, and in which condition, in what condition we are going to manufacture that particular part. Okay. Which type of operation we are going to use to perform the raw material into final product. मग त्यानुसार तुमच्या सर्व्हिस चेंज तुम्ही कुठलं ऑपरेशन चेंज करणार ऑपरेशन वाईज ज्यावेळेस लेथ मशीनवरती वर्क करणार आहे surface finishing on the lathe machine, surface finishing on the milling machine, or surface finishing on CNC machine. So there is a huge difference between all these surface finishing. Okay, आपण कुठल्या टाइपचं ऑपरेशन वापरून करतो ते पण मॅटर करतो. देन त्या पर्टिक्युलर मॅटरची किंवा त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन त्या पर्टिक्युलर वर्कपीसचा शेप काय असेल, त्याची जॉमेट्री कशी असेल आणि तुमच्या टूलची कंडिशन कशी असेल, कंडिशन ऑफ टूल. आता काही केसमध्ये जर टूल शार्प एज टूल नसेल तर इट विल अगेन क्रिएट the surface irregularity or the surface on the workpiece. Then if you change the velocity of cutting, काम लवकर करण्यासाठी तुम्ही काय करतो, कटिंग केलं तर कटिंग बाय वर्कपीसच्या अगेन्स्ट मूव्ह करतो, त्यामुळे काय होतं, फिनिशिंग कमी होते. ओके, एक प्री-डिटर्मिन त्याची मुवमेंट असेल वेलोसिटी, तिची वेलोसिटी ठेवल्यानंतर तुमची सरफेस फिनिशिंग एनहान्स होते, ऍक्च्युअल कटिंग होते. त्यासाठी मला एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करावं. ओके, मग तो स्पीड काय असेल, तुम्ही फीड किती देताय, तुमचा डेप्थ ऑफ कट किती पाहिजे. तुम्ही जर 5 mm चा 6 mm चा डेप्थ ऑफ कट दिला तर ऑब्व्हियसली तुमची सरफेस फिनिशिंगची 4 येणार.
नंतर तुमचं जे काही टोटल सिस्टीम असेल, तुमचं मशीन, टूल आणि वर्क ते एकमेकांशी कुठल्या पद्धतीने कोरिलेट झालेलं आहे. ओके. त्यानंतर या सर्व गोष्टींमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चर करतोय म्हणजे लेथ मशीन, आम्ही सीएनसी मशीन. So when we are manufacturing that particular part, obviously your tool is rotating and your workpiece is rotating and tool is against your workpiece. Okay. So because of cutting, this cutting is happen because of shearing in between your tool and workpiece. एक shear force तयार होतो त्या shear cutting मुळे तुमचे जे काही chip असतील वर्कपीसचे ते कटिंग प्लेटच्या फॉर्मेशन मध्ये बाहेर पडतात. ह्या दोघांमध्ये ज्यावेळेस तुमचा कटिंग टूल हा वर्कपीसला कंट्रॅक्ट होतो स्पीड मध्ये किंवा हाय स्पीड मध्ये, त्यामुळे फ्रिक्शन ऑब्वियसली जनरेट होणार आहे. फ्रिक्शनमुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज पॅटर्न ऑब्वियसली तुमच्या वर्कपीसचा पॅटर्न हा चेंज होणार आहे. अगेन देयर इज वर्कपीस और ए टूल. ओके. टेम्परेचर मग टेम्परेचर कमी करण्यासाठी आणि सरफेस फिनिशिंगची व्हॅल्यू टेम्परेचर कमी तर होतं, बट जे काही फ्रिक्शन होतं ते फ्रिक्शन स्मूथ करण्यासाठी त्यावर कूलंट ऍड करतो. कटिंग कूलंट कटिंग मुळे काय होतं, त्या जॉबची तुझ्या वर्कची एक कटिंग ऑपरेशन स्मूथ झाण्याची फॉर्मेशन होतं, ते फॉर्मेशन स्मूथली होतं. So because of that, your surface finishing get enhanced. Okay. त्यानंतर जर आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम वरती जो काही वर्कपीस लोड केला असेल, जो काही रॉ मटेरियल लोड केला असेल, तो रॉ मटेरियल जर ऍक्च्युअली फिक्स नसेल, त्यामध्ये जर काही डिफ्लेक्शन असेल तर त्या डिफ्लेक्शनमुळे तुमचा जॉब फिनिशिंग ही पोर होऊ शकते. ओके. म्हणजे काय झालं, तुमचं फ्रिक्शन असेल, वेअरिंग असेल. ओके. या सर्व गोष्टी ह्या तुमच्या डायरेक्टली सरफेस फिनिशिंग वरती अफेक्ट करतात. ओके. तर ह्या केसमध्ये आपण जनरली काय करतो, एक व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन करतो. तुम्हाला विचारलं तुमच्या समोर जो मोबाईल असेल त्या मोबाईलची स्मूथ काय करतो, जनरली बघून पण सांगतो. वन ऑफ द मेथड टू आयडेंटिफाय द सरफेस फिनिशिंग. ओके. काही केस मध्ये आपण टच इन्स्पेक्शन यूज करतो. टच इन्स्पेक्शन, एक फिंगर असेल, फिंगर मी तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरनं स्मूथली एका स्पेसिफिक स्पीडने मूव्ह केली आणि त्यावरती कशा आयडेंटिफाय केलं, त्यानुसार मी आयडेंटिफाय करतो किंवा कन्क्लुजन करू शकतो मोबाईल स्क्रीन. Okay. So there are certain methods so that we can improve the rough pattern or rough platform into smooth one. Okay. त्यामध्ये तुमच्या लॅपिंगचे ऑपरेशन काही लॅपिंग असतील, हमिंग असतील, सुपर फिनिशिंग असतील, हे जे काही मेथड ह्या तुमच्या ऑब्जेक्टला किंवा वर्कपीसला हाय फिनिशिंग देण्यासाठी सुपर फिनिशिंग देतात. ओके. तर जर तुम्ही MWM मध्ये किंवा ग्राफिक्स मध्ये सरफेस फिनिशिंग कुठे यूज केलं नाही, तर तुमचं MWM जो असेल त्यामध्ये आपल्याला भरपूर ठिकाणी या सरफेस फिनिशिंगच्या सिम्बॉलचा यूज करायचा. म्हणजे आपण जर एखादा ऑब्जेक्ट जर घेतला तर हा एक पार्ट ड्रॉइंग, हे पार्ट ड्रॉइंग आहे. ह्या पार्ट ड्रॉइंग वरती सर्व सरफेस फिनिशिंग दोन इन्क्लाइन पॅरलल लाईन दिलेल्या आहेत, तिथे एक पॅरलोग्राम दिलेला आहे, काहीतरी व्हॅल्यू लिहिलेली. ओके. ह्या ज्या काय व्हॅल्यू ह्या पॅटर्न आयडेंटिफिकेशनसाठी इम्पॉर्टंट असतात. म्हणजे तुमचा ड्रॉइंग त्यावेळेस एका मॅन्युफॅक्चरर किंवा प्रोडक्शन इंजिनियरच्या हातात जातो, सो ही कॅन रीड दॅट पर्टिक्युलर ड्रॉइंग. So by using only drawing, we can identify how much surface finishing we have to maintain to manufacture the
या पद्धतीचे काही ड्रॉइंग असतील इथे सरफेस सिम्बॉल दिलेला बघा, हा एक ट्रायंगल दिलेला आहे त्याच्यावरती काहीतरी व्हॅल्यू नोट केलेली आहे, इथे एक ट्रायंगल दिलेला आहे त्याच्यावरती काहीतरी वेगळी व्हॅल्यू नोट केलेली आहे. ओके, ह्या काय झाल्या सरफेस व्हॅल्यू 3.2 झाली आहे, ट्रायंगल ओके, हे सर्व आपण चॅप्टर मध्ये बघणार. सो बिफोर स्टार्टिंग देर आर सम टाइप्स ऑफ सर्फेस इरेग्युलरिटी. सर्फेसच्या इरेग्युलरिटी काय असतात, त्या इरेग्युलरिटी असतील त्या तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सर्फेसवर डिपेंड असतात. ओके, त्या आपण 4 कॅटेगरीमध्ये किंवा 4 ऑर्डरमध्ये आपण त्या डिवाइड केलेल्या आहेत. So first one is the first order. First order surface irregularity. What is first order surface irregularity? So basically, when the irregularity form due to machine tool. Okay, accurate होत नाही. त्याचं काय जॉब accuracy maintain नसते कशामुळे, मशीन टूल मध्ये. ओके, तो कशामुळे झाले असेल, तुमचा मशीन जे काय तुमचं गाईड वेवर ते रोटेट होणार आहे, त्या गाईड वेवरती जर काही स्टिफनेस जर नसेल, ओके, त्यानंतर वर्क डिफॉर्मेशन झालं कारण त्याचं सेल्फ वेट मुळे, ओके, किंवा पण जे काही कटिंग प्रोसेस ऍड करतोय, शीट देतो, जे काही कटिंग प्रोसेस त्या कटिंग प्रोसेस जर डेविएशन झालं, सो the irregularity form because of all this pattern is called as first order surface irregularity. Okay, so second order is caused by the vibration. Okay, vibration मुळे जे काही irregularity तयार होते. Okay, म्हणजे तुमचं जो काही मशीन टूल असेल ते रिजिड नसतात, त्यामध्ये काहीतरी व्हायब्रेशन तयार होऊन काहीतरी फ्रिक्वेन्सी अनबॅलन्स होणार, त्यामुळे तुमचा सर्किट पॅटर्न जो चेंज होतो. ओके, देन थर्ड ऑर्डर मध्ये तुमचा जो काही फीड असेल, आपण जे काही टूल असेल ते टूल वरतीच्या अगेन मूव्ह करतो, त्याला फीड बोलतात. नंतर तुमच्या वर्कपीसचा जो काही स्पीड असेल, तुम्ही किती अमाऊंट कट देत आहे, त्यामुळे जी काही इरेग्युलरिटी तयार होणार ते झाले तुमच्या थर्ड ऑर्डर. लास्ट वन इज द फोर्थ ऑर्डर, दॅट इज मटेरियल मध्ये जर काय फेल्युअर असेल, काही चीप जे असेल ते चीप फॉर्मेशन जर इनबॅलन्स झाला, ओके, चीप जर सेपरेट झाली, त्यामुळे जे काही इरेग्युलरिटी तयार होतात ते तुमच्या फोर्थ ऑर्डर. म्हणजे जे काही फर्स्ट ऑर्डर असेल, फर्स्ट ऑर्डर कशामुळे होते, तुमच्या मशीनची गाईड वेज असेल ते स्ट्रेटनेस मेंटेन केलेलं नसेल, सेकंड ऑर्डर असेल तर व्हायब्रेशन मुळे होते किंवा रिजिडिटी नसेल म्हणून होते. थर्ड ऑर्डर असेल तुमचं स्पीड आणि जे काही कटिंग पॅरामीटर असतील ते कटिंग पॅरामीटर इम्बॅलन्स असतील तर होतील. जे लास्ट वन असतील तर ती चिप फॉर्मेशन मुळे, म्हणजे मटेरियल मध्ये जर फेल्युअर असेल त्यामुळे ते इरेग्युलरिटी फॉर्म होता फोर्थ ऑर्डर. सो आता ह्या ज्या काही इरेग्युलरिटी, ह्या इरेग्युलरिटी म्हणजे काही आपण सर्फेस टेक्स्चर मध्ये त्या बघत असतो. ओके, सो व्हॉट इज सर्फेस टेक्स्चर? Surface texture is, we can define as the characteristic quality of an actual surface. Okay, actual surface ची आपण characteristic बघतो. Due to small departure from its general geometrical from which occurring at a regular or specific interval of time. Okay, so basically your surface texture is, आपण एखाद्या अशा सर्फेसची किंवा सर्फेसची जे काही डिपार्चर आणि राईज त्या बेसिक जॉमेट्रिकल फिगर पेक्षा जे काही अप अँड डाऊन असतील, मग ते एका फिक्स इंटरव्हल मध्ये होणार आहे किंवा वेगवेगळ्या इंटरव्हल मध्ये होणार, इरेग्युलर इंटरव्हल. मग तो जो काही पॅटर्न असेल
तो पॅटर्न वी कॅन से इट ॲज अ सरफेस टेक्स्चर. सिंपल मॅनर. टेक्स्चर म्हणजे काय? आपण जनरली जी काही पॅटर्न ऑब्झर्व करतो, हा पॅटर्न या टाईपचा आहे, तो एका फिक्स इंटरवलला डाऊन जातो, नंतर अप येतो, डाऊन जातो, अप येतो, नंतर तो रिपीटेड होतो त्याच्यामध्ये. तो झाला तुमच्या त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनचा टेक्स्चर. ओके. सो रिपीटेटिव्ह और रॅन्डम डेविएशन. Repetitive असेल किंवा रॅन्डम डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सरफेस which form the pattern on the surface. ओके. मग ते पॅटर्न असतील तुमचे आयदर रफनेस असेल, वेव्हीनेस असेल, ले असतील किंवा फ्लोज असतील. ओके. अँड युअर एव्हरी सरफेस, कुठल्याही ऑब्जेक्टचा सरफेस किंवा पार्टचा सरफेस जो असेल तो एका टेक्स्चरचा बनलेला असतो किंवा रफनेसचा बनलेला असतो. आणि तो चेंज होतो, जसं आपण सांगितलं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ह्या तरी एक ऑर्डर कन्सिडर करून. म्हणजे ते तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टमशी रिलेटेड असतील किंवा पार्टच्या स्ट्रक्चरशी रिलेटेड असतील. ओके. तुमचे प्रायमरी टेक्स्चरचे जे काही जनरली रफनेस व्हॅल्यू असते ते बिलो 50 असते आणि सेकंडरी टेक्स्चरचे असते अबो 50 असते. तर आपण वेव्हीनेस म्हणजे आपण पुढे बघणार आहे. So when we consider the surface texture, so basically the surface texture is look like this way. आपण एक सरफेस पकडला, हा एक सरफेस होतो, हा एक प्लॅटफॉर्म होता. हा एक रेक्टँग्युलर प्लॅटफॉर्म होता. त्या रेक्टँग्युलर प्लॅटफॉर्म वरती मी काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग केलं. ते मॅन्युफॅक्चरिंग या टाईप मध्ये काहीतरी झालं असेल. म्हणजे लाईक दिस. आणि ते जर मी मॅग्निफाय जर केलं तर आता कुठलाही सरफेस तुम्ही ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरिंग ओके. सो कुठल्या सरफेस ज्यावेळेस तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करता, तो मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यानंतर डायरेक्टली व्हिजिबल आईजने किंवा नेक्स्ट आईजने तो डायरेक्टली किती सुंदर किंवा किती रफ आहे तो समजत नाही. त्यासाठी आपण तो मॅग्निफाय केला. आता हा जर हा एक पोर्शन बघा, हा एक मॅग्निफाय केलेला पोर्शन इथे दाखवलेला आहे. म्हणजे तो दिसताना जरी इथे स्मूथ दिसतोय तरी स्मूथ दिसतोय, तर तो मॅग्निफाय केल्यानंतर त्यामध्ये ह्या टाईपच्या इरेग्युलरिटीज. ओके. मग काही पीक पॉईंट असतात ते दाखवल्यानुसार किंवा काही त्या व्हॅलीज असतात, पीक असतात किंवा व्हॅलीज असतात. ओके. आता ह्या पीक अँड व्हॅलीज मध्ये किंवा ह्या पीक अँड व्हॅलीज मिळून जो काही एक फिक्स इंटरव्हल नंतर एक पॅटर्न तयार होतो, त्या पॅटर्नला आपण म्हणतो सरफेस टेक्स्चर. ओके. सरफेस टेक्स्चर. नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. तर हा जो काही पॅटर्न असतो हा आयदर फिक्स इंटरव्हल मध्ये असेल किंवा एक इरेग्युलर इंटरव्हल मध्ये असेल. बट जो काही ऑब्झर्व केलेला पूर्ण पॅटर्न आहे, दिस पॅटर्न इज कॉल्ड एज बेसिकली युअर सरफेस टेक्स्चर. ओके. त्यामध्ये नंबर ऑफ पॅरामीटर असतात. जर बघितला जो काही हॉरिझॉन्टल तुम्ही जिथे कटिंग केली त्याच्या जे काही त्या वरती प्रोफाईल तयार आहे कटिंग सरफेसमुळे किंवा कटिंग टूलमुळे, त्याला बोलतात ले. ओके. त्यानंतर तुमच्या हायेस्ट पीक इथे बघा, हा एक इरेग्युलर सरफेस आहे, त्याच्यातला हायेस्ट पीक घेतला तो इथे आला आणि लोएस्ट व्हॅल्यू घेतली तो इथे आला. या दोघांमध्ये जो काही डिफरन्स असेल किंवा जी काही हाईट असेल त्याला बोलतात वेव्हीनेस.
ओके. तो हायेस्ट पीक अँड डिपेक्ट व्हॅली या दोघांमधला जो काही हाईट असेल त्याला आपण म्हटलो वेव्हनेस हाईट. ओके. त्यानंतर सिमिलरली त्या पीक आणि त्या व्हॅली मधलं जेवढं काही गॅप असेल त्याला बोललो वेव्हनेस स्पेस किंवा स्पेसिंग. आता मी जो काही पॅटर्न ऑब्झर्व केलेला आहे काय करू त्यातलं काही इंडिव्हिज्युअल पॅटर्न जर मी कन्सिडर केला आणि त्या पॅटर्नचा काही स्पेस असेल दोघांमध्ये ते झाले तुमचे रफनेस स्पीड. सिमिलरली हायेस्ट पीक अँड डिपेक्ट व्हॅली जो काही डिफरन्स असेल तो झाला तुमचा हाईट. ओके. या टाईप मध्ये झालं. आता आपण त्या प्रायमरी टेक्स्चर किंवा रफनेस काय असतं ते बघू. प्रायमरी टेक्स्चर काय दिसतंय तुम्हाला. फर्स्ट टाइप हा झाला प्रायमरी आणि सेकंडरी झाला हा झाला सेकंडरी. So roughness consists of fine irregularity in the surface texture, generally called by manufacturing process. Manufacturing process मध्ये जे काही irregularity आहे खूप फाईन असतात. इतक्या फाईन असतात की जर मी व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन केलं किंवा इन्स्पेक्शन केलं तर इव्हन त्या आयडेंटिफाय पण होत नाही. म्हणजे दिसताना पॅटर्न हा एकदम स्मूथ असा मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम मुळे ज्या काही इरेग्युलर तयार होतात त्याला तुमच्या प्रायमरी टेक्स्चर मध्ये. ओके. मग आता ह्या इरेग्युलरिटी जनरली कुठल्या असतात याचे आपण थर्ड किंवा फोर्थ ऑर्डर मध्ये ज्या काही बघितलं. थर्ड ऑर्डर मध्ये कसं झालं तुमच्या फीड किंवा कटिंग पॅरामीटर मध्ये आणि फोर्थ ऑर्डर मध्ये कशामुळे झालं मटेरियल मध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मटेरियल प्रॉब्लेम. ओके. चिप फॉर्मेशन किंवा चिप सेपरेशन. मग प्रायमरी टेक्स्चर किंवा रफनेस आपण त्याला जे म्हणतो ते कशामुळे झालं तुमचा थर्ड किंवा फोर्थ ऑर्डर मध्ये. ओके. ठीक आहे. रफनेस असेल प्रायमरी टेक्स्चर मीन्स रफनेस. So roughness is measured in terms of roughness height or roughness width. ओके. रफनेस हाईट मध्ये किंवा रफनेस विड्थ मध्ये त्याला मेजर करतो. ओके. आता इथे जर बघितलं आपण की जरी प्रायमरी टेक्स्चर हाईट मध्ये तुमची रफनेस हाईट जी काही हा जो काही पॅटर्न दिसतो हा कसला पॅटर्न सरफेस रफनेस एक पॅटर्न दाखवलेला आहे आयडेंटिफाय तुमची रफनेस हाईट आणि रफनेस विड्थ दाखवतो. सेकंड आहे तुमचा सेकंडरी टेक्स्चर और वी कॅन से दॅट वेव्हीनेस. ओके. तर वेव्हीनेस मध्ये जो काही विड्थ असते ती विड्थ ही हाय असते. ओके. या दोघांमधल्या विड्थ जर आपण कंपॅरिझन जर केलं बघा प्रायमरी टेक्स्चर मध्ये विड्थ एका इरेग्युलरिटीज दिसली होती. सेकंडरी टेक्स्चर मध्ये स्टार्ट टू एंड त्यामध्ये अनेक इरेग्युलरिटीज असू शकतात. हाईटचा जर विचार केला तर मी एक इंडिव्हिज्युअल इरेग्युलरिटी कन्सिडर केली होती. हाईट जर बघितली टॉप टू बॉटम पर्यंत पूर्ण घेतलेली. ओके. तो वेव्हीनेस जे असेल किंवा सेकंडरी टेक्स्चर जे असतील वाईड स्पेस ग्रॅज्युएशन ऑफ द सर्फेस टेक्स्चर which is wider than your roughness or the primary texture. Okay. It include your first and second order. Okay. मग ती कशामुळे होऊ शकते आयदर मशीन डिफ्लेक्शन किंवा हीट ट्रीटमेंट असेल वॉर्पिंग असेल